Hello students, in this lecture we will discuss the population and sample. So first we can discuss the population. Here we can expect the population means statistical population. बऱ्याच वेळा काय होतं की पॉप्युलेशन म्हणलं की फक्त लोकसंख्या असं आपल्या डोळ्यापुढे उभं राहतं. तेव्हा इथं जे आपल्याला अपेक्षित आहे ते statistical population means what is the statistical population? So a group of individual atoms or objects which is under reference to statistical study is called as a population or statistical populations. म्हणजे व्यक्तींचा ग्रुप असू द्या किंवा वस्तूंचा ग्रुप असू द्या, जो आपल्याला स्टॅटिस्टिकल स्टडीसाठी आपण निवडलेला आहे त्या ग्रुपला काय म्हणायचं? पॉप्युलेशन म्हणायचं. पॉप्युलेशन कन्सिस्ट ऑफ फायनाइट और इनफायनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स and this population is also called as universe. Okay, so population consists finite number of observations or it may be infinite number of objects. What is the real life examples of the population? If we study students economy in our college students, then all the students in our college is a population. Okay, only the students in our college is called as a population because of our study is restricted to the only our college. Okay, another example, if we study primary schools in Maharashtra, then all primary schools in Maharashtra is a population. Okay, means the population is depend upon our study and our area of interest. Here we restrict the only we take the primary schools in Maharashtra. So all primary schools in Maharashtra is our population. Or if we study trees in specific forest, then all trees in this forest is a population. Or if we study fish in pond, then all fishes in the pond is a population. एक आपण तलाव घेतला आणि त्या तलावातल्या माशांचा आपल्याला अभ्यास करायचा असेल तर सगळे मासे तलावातले म्हणजे काय झाले? पॉप्युलेशन झाले. किंवा जंगलातले सगळे एक जंगल घेतलं कुठलं तरी, त्या फॉरेस्टमधले सगळ्या ज्या ट्रीज असतील ते काय झाले? पॉप्युलेशन झालं. म्हणजे पॉप्युलेशन मीन्स ओनली द ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स ऑर ऑब्जेक्ट्स विच इज अंडर अ रेफरन्स statistical study. Okay, so this is the concept of population. Now we see here some examples are of the finite population and some are the infinite population. Means we can see that in the first example the students in our college is the population. So this is the example of finite population because of we know that how many students in the college, therefore it is the finite population. Similarly here in second example we take all primary schools in Maharashtra as a population. So again we know that how many primary schools in Maharashtra and therefore this is the example of finite population. But in the example 3 and 4 we can see that here the number of trees in forest, we don't know how many trees in the forest. Therefore this is the example of infinite population, or this is the population which contains the infinite number of objects. Similarly this in pond we don't know how many fishes. Okay, so this is also example of infinite population. So example number 3 and 4 consist of infinite number of objects and in example 1 and 2 consist finite number of objects. Okay, so this is the statistical population.
these are the some examples of a statistical population. Now we can see the sample. Okay, a sample is nothing but a part of population, but a part of population selected on some basis. Okay, so sample consists of few objects of the population. We can take some object of this population is nothing but the sample. So it is a true representative of the population, and there are so many methods of taking a sample from the population is called as the sampling methods. म्हणजे आपण पॉप्युलेशन मधून जे सॅम्पल घेतो ते सॅम्पल घेत असताना सायंटिफिक मेथडनं घ्यावं लागतं, आणि ते ज्या मेथडने घेतो आपल्याला म्हणतात सॅम्पलिंग मेथड्स. त्यामध्ये वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत, त्यामधल्या काही आपल्याला सांगता येतील. उदाहरणार्थ सिंपल रँडम सॅम्पलिंग, स्ट्रॅटिफाईड रँडम सॅम्पलिंग, सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग, इटसेट्रा. देर आर सो मेनी मेथड्स टू टेक द सॅम्पल फ्रॉम पॉप्युलेशन. ओके, आणि व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द सॅम्पल. मगाच्या पॉप्युलेशनमध्ये काही एक्झाम्पल घेतलेले आहेत, त्याचा विचार केला तर सम स्टुडंट्स ऑफ द कॉलेज इज नथिंग बट सॅम्पल. फ्यू प्रायमरी स्कूल्स ऑफ महाराष्ट्र इज नथिंग बट sample. Some trees in the forest is the sample, and some fishes in the pond is the sample. Means आपल्या कॉलेजमधल्या मुलांचा इकॉनॉमीचा आपल्याला अभ्यास करायचा असेल तर कॉलेजमध्ये असणारी सर्व मुलं हे पॉप्युलेशन झालं, आणि त्यामधलीच आपण काही मुलं निवडली तर त्याला काय म्हणणार आपण सॅम्पल. मी समजा आपल्या कॉलेजमध्ये 5000 मुलं असतील आणि त्यामधली आपण 200 मुलं निवडली तर ती 200 मुलं ही काय झाली सॅम्पल झाली, आणि कॉलेजमध्ये आपल्या असणारी 5000 ही मुलं काय झालं पॉप्युलेशन झालं. ओके, तर दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ द पॉप्युलेशन अँड सॅम्पल. खरं तर आपण रिअल लाईफमध्ये खूप वेळा सॅम्पल वापरत असतो किंवा सॅम्पलिंग मेथड वापरत असतो. बऱ्याच वेळा तुम्ही पाहता की समजा आपण एखाद्या दुकानामध्ये गेलो आणि आपल्याला गहू खरेदी करायचा असेल तर या एक्झाम्पलमध्ये पॉप्युलेशन काय झालं तर त्या दुकानदाराकडं पोत्यामध्ये जो गहू आहे ते म्हणजे काय झालं पॉप्युलेशन झालं. पण आपण तो गहू बघत असताना काय करतो, दुकानदार आपल्याला त्या पोत्यामधला थोडासा गहू मुठभर गहू आपल्याला दाखवतो, आणि त्यावरून आपण ठरवतो की तो गहू कसा आहे. म्हणजे मुठभर गव्हावरून मुठभर गहू म्हणजे काय झालं सॅम्पल झालं, आणि त्या पोत्यातला गहू हे काय झालं पॉप्युलेशन झालं. तेव्हा ह्या मुठभर गव्हावरून म्हणजे सॅम्पलवरून आपण त्या पोत्याविषयी म्हणजे पॉप्युलेशनविषयी कन्क्लुजन मांडतो. तो गहू चांगला आहे, बरा आहे, खराब आहे, आणि त्यावर आपण ठरवतो तो गहू घ्यायचा किंवा न घ्यायचा. अशा पद्धतीनं रिअल लाईफमध्ये बऱ्याच ठिकाणी आपण सॅम्पलच वापरतो. पॉप्युलेशनचा स्टडी करण्याकरता आपण सॅम्पल घेतो आणि सॅम्पलवरून पॉप्युलेशनविषयीचं आपण काय करतो एखादं निर्णय घेत असतो. ते पॉप्युलेशन कसं आहे काय याविषयीचा निर्णय आपण सॅम्पलवरून घेत असतो. त्यामुळं ह्या स्टॅटिस्टिकल स्टडी करत असताना आपल्याला पॉप्युलेशन म्हणजे काय आणि सॅम्पल म्हणजे काय हे समजणं फार गरजेचं आहे. नाऊ व्हॉट इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ सॅम्पलिंग मेथड. ॲक्च्युली सॅम्पलिंग मेथडचे खूप ॲडव्हान्टेज आहेत. तर सगळ्यात पहिला मुख्य ॲडव्हान्टेज कुठला आहे तर लेस टाईम, म्हणजे आपल्याला वेळ कमी लागतो. साधं उदाहरण येतं, आपल्या पूर्ण 5000 मुलांचा तुम्ही जर अभ्यास करणार असेल पॉप्युलेशनचा तर त्याला खूप वेळ लागेल. त्यापेक्षा आपण जर 200च मुलं निवडली तर त्याला आपला वेळ काय होईल कमी लागेल. म्हणजे सॅम्पलिंगचा स्टडी करताना आपला वेळ वाचतो, त्यामुळे आपल्याला वेळ कमी लागतो, हा त्याचा फायदा आहे. दुसरा ॲडव्हान्टेज काय आहे लेस कॉस्ट, आपल्याला खर्चही कमी येतो. आता दुसरं उदाहरण घेऊया की आपल्याला महाराष्ट्रातल्या सगळ्या प्रायमरी स्कूलचा अभ्यास करायचा आहे. आता महाराष्ट्रामध्ये समजा एक 50,000 प्रायमरी स्कूल असतील तर त्यांचा सगळ्यांचा अभ्यास करायचा म्हटलं तर सगळ्यांच्याकडे तुम्हाला जावं लागेल, त्या स्कूलला व्हिजिट करायला लागेल, किंवा जरी आपण दुसऱ्या कुठल्या मेथडनं डेटा गोळा केला तर त्यासाठी येणारा खर्च हा जास्त असणार आहे. त्यापेक्षा जर आपण त्या 50,000 प्रायमरी स्कूलमधले 1,000 प्रायमरी स्कूल निवडले आणि त्याचा जर आपण अभ्यास केला तर त्यासाठी आपला खर्च काय होणार आहे कमी येणार आहे.
म्हणजेच इथं आपली कॉस्ट किंवा त्याचा येणारा खर्च आहे तो कमी येतो कशामध्ये, सॅम्पलिंग मेथडमध्ये, अदर दॅन द सेन्सस मेथड. म्हणजे पॉप्युलेशनचा अभ्यास करणं म्हणजे सेन्सस मेथड आणि सॅम्पलचा अभ्यास करणं म्हणजे सॅम्पलिंग मेथड. तर ह्या सॅम्पलिंग मेथडमध्ये आपल्याला वेळ आपला वाचतो आणि खर्चही आपल्याला कमी येतो. तिसरी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे सॅम्पलिंग मेथडची विश्वासार्हता, रिलायबिलिटी आणि ॲक्युरेसी जास्त असते. ॲक्युरेसी जास्त असते याला तुम्हाला साधं उदाहरण सांगता येईल की ज्या वेळेला काम कमी असतं त्यावेळेला ते ॲक्युरेट होतं, ज्यावेळेला काम मोठं असतं त्यावेळेला त्याची ॲक्युरेसी कमी होते. त्यामुळं सॅम्पलिंग मेथडमध्ये आपण कमी गोष्टींचा अभ्यास करतो आणि त्यामुळं इथं त्याची ॲक्युरेसी आणि रिलायबिलिटी ही काय होते, वाढते. तर हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. जर पुढचा एक महत्त्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे ओनली मेथड. इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग की काही ठिकाणी आपल्याला सॅम्पलिंग मेथडच वापरावी लागते. म्हणजे सेन्सस मेथड किंवा संपूर्ण पॉप्युलेशनचा स्टडी आपल्याला तिथं करत असताना सगळे ऑब्जेक्ट तपासता येत नाहीत. अत्यंत साधं उदाहरण तुम्हाला सांगतो की समजा आपण भात म्हणजे राईस शिजलाय का नाही ते आपल्याला पाहायचं आहे. आपण काय करतो की त्या भातामधली 3 ते 4 शीतं घेतो किंवा 1-2 शीतं घेतो आणि तेच बघतो. ती जर 2 शीतं जर शिजलेली असतील तर संपूर्ण भात शिजला असं आपण कन्क्लुजन काढतो. इट इज द सॅम्पलिंग मेथड. कारण आपण सॅम्पल घेतले ना, पात्यामध्ये असणारा संपूर्ण राईस हा काय झाला तुमचं पॉप्युलेशन झालं आणि आपण 2 शीतं घेतली काय झालं, सॅम्पल झालं. तर यामध्ये असं एखादं म्हटलं की नाही मला सॅम्पलिंग मेथड काय योग्य वाटत नाही, आपण सेन्सस मेथड वापरूया, म्हणजे संपूर्ण पॉप्युलेशन चेक करूया. तर काय होणार, तुम्हाला प्रत्येक शीत चेक करायला लागेल आणि प्रत्येक जर तुम्ही त्या भाताचं शीत चेक केलं तर ते संपूर्ण तुम्हाला चेक करता येईल, पण भात कोण खाईल का परत, तो नाही खाणार. म्हणजे जे मूळ ऑब्जेक्ट आहे तुमचं, जे मूळ ऑब्जेक्ट आहे ते डिस्ट्रॉय होऊन जातं, ते त्या भाताचा काही उपयोग झाला नाही म्हणजे ते डिस्ट्रॉय झालं. मग अशा वेळेला आपल्याला सॅम्पलिंग मेथडच वापरावी लागेल. इथं आपल्याला सेन्सस मेथड वापरून चालणार नाही. दुसरं उदाहरण घ्या. समजा तुम्ही आजारी आहात, डॉक्टरांकडे गेला, डॉक्टर म्हणले की तुमचं ब्लड टेस्ट करूया. ओके, ब्लडमध्ये आपल्याला कळेल की तुम्हाला एखादा आजार कुठला झाला आहे का नाही ते आपल्याला टेस्ट करायचं आहे. मग तुम्ही काय करता त्यावेळेला, आपल्या शरीरातल्या ब्लडमधले काही ड्रॉप्स देता टेस्ट करायला आणि त्या ड्रॉपवरून ठरवतो की हा एक ठराविक आजार आहे, तो झाला आहे किंवा नाही. बरं, मग हे ड्रॉप्स म्हणजे काय झालं, इट इज अ सॅम्पल आणि आपल्या शरीरामध्ये असणारं संपूर्ण ब्लड हे काय झालं, पॉप्युलेशन झालं. म्हणजे इथं मला सांगा आपण इथं सॅम्पलच घेऊ शकतो. परत त्या मगाच्या उदाहरणासारखं बघा, इथे एखादा म्हटलं नाही या माझ्या सॅम्पलिंग मेथडवर विश्वासच नाही, म्हणजे मला सॅम्पलिंगमध्ये 4 ड्रॉपवरून कसं कळणार बाकीच्या रक्तात आहे का नाही. मग त्यानं असं केलं की नाही माझं सगळं पॉप्युलेशन वापरा. तर काय करायला लागेल, त्याच्या शरीरातलं सगळं रक्त काढून घ्यायला लागेल आणि ते जर टेस्ट करायला लागलं सगळं ब्लड घेऊन तर टेस्टिंग होईल, पण माणूस राहील का, तो राहणार नाही. म्हणजे तिथं काय होईल, मूळ जो ऑब्जेक्ट आहे, मूळ जे पॉप्युलेशन आहे ते डिस्ट्रॉय होतं. म्हणजे अशा काही एक्झाम्पल्स आहेत की जिथं तुम्हाला सॅम्पलिंग मेथडच वापरावी लागेल, तिथं सेन्सस मेथड वापरून चालणार नाही. असे भरपूर उदाहरण आहेत. दुधाचं उदाहरण घ्या तुम्ही. दूध ज्या वेळेला दूध डेअरीमध्ये घाला जातात त्यावेळेला तुमची फॅट बघतात. मग फॅट बघण्याकरता किती घेतात, थोडं 5 ml 10 ml दूध घेतात आणि त्यावरून फॅट ठरवतात. ते सगळं दूध घेतलं फॅट बघायला तर काय होईल, फॅट नाही गेली पण दूध काय होणार, खराब होणार. म्हणजे मूळ जे ऑब्जेक्ट आहे तो काय होतो, डिस्ट्रॉय होतो. आणि म्हणून अशा बऱ्याच सिच्युएशनमध्ये फक्त आणि फक्त आपल्याला सॅम्पलिंग मेथडच वापरावी लागते. तर हे काही सॅम्पलिंग मेथडचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. तर या पद्धतीने आपण आजच्या लेक्चरमध्ये फक्त पॉप्युलेशन म्हणजे काय, सॅम्पल म्हणजे काय आणि पॉप्युलेशन मेथडचा अभ्यास करणं म्हणजे सेन्सस मेथड, सॅम्पलचा अभ्यास करणं म्हणजे सॅम्पलिंग मेथड, सॅम्पलिंग मेथडचे काही ॲडव्हान्टेज आहेत की जे आपल्याला, ज्यामुळं आपण सॅम्पलिंग मेथडच वापरणं हे चांगलं आहे. अर्थात यामध्ये काही ड्रॉबॅक्स पण आहेत. म्हणजे काही वेळेला बॅड सॅम्पल येतो. बॅड सॅम्पल म्हणजे काय होतं, उदाहरण मी सांगतो की समजा 100 मुलांचा वर्ग आहे आणि मला बघायचं आहे की ही मुलं कसे आहेत, म्हणून मी ठरवलं सॅम्पल घ्यायचं. मग काय केलं, मी 4 मुलं निवडली. आता मी निवडताना अशी निवडली की
रँडमली निवडली. म्हणजे पाठीमागे बसणारे 1-2, पुढे बसणारे 1-2, या बाजूला उजव्या बाजूला बसणारी 1-2, डाव्या बाजूला बसणारे 1-2, असे एक 10 मुलं निवडली 100 मधली. आणि त्यांना काही प्रश्न विचारले आणि त्यांच्या येणाऱ्या उत्तरावरून ठरवलं की हा वर्ग कसा आहे, हुशार आहे, बरा आहे का, त्यांना काही येतच नाही. बरं, आता हे सॅम्पलिंग मेथड झाली. पण यामध्ये काही वेळा असं घडू शकतं की लकीली किंवा रँडमली असं घडू शकतो की जी मुलं निवडलेली आहेत त्या मुलांच्या मधली मॅक्झिमम मुलं ही इरेग्युलर असतात, कॉलेजला नसतात. पण बरोबर माझ्या सॅम्पलमध्ये 30 मुलं आली आणि त्यांनी काही उत्तर दिलंच नाही, तर मी काय म्हणणार, वर्ग हा बरोबर नाही. माझं कन्क्लुजन चुकणार, कारण वर्ग सगळा हुशार असणार. पण माझ्या सॅम्पलमध्ये येणारी जो ऑब्जेक्ट आहे किंवा जी मुलं आहेत ती थोडीशी काय झाली, चुकीच्या पद्धतीनं निवडली गेली. तर मात्र आपल्याला एखाद्या वेळेला हे अशा पद्धतीचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. तर अशा प्रकारचे काही गोष्टी आहेत. ह्या गोष्टीवर काय करायचं, ह्याला काय सोडून द्यायचं काय हे नाही. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास हा सॅम्पलिंग मेथड्समध्ये केलेला आहे. आता आपल्याला हा सगळा स्टडी आत्ता करायचा नाही. आपण पुढच्या काही वर्षांमध्ये तुम्ही ज्या वेळेला सॅम्पलिंग मेथड शिकाल त्यावेळेला आपल्याला संपूर्ण हा अभ्यास करावायचा आहे. आता आपल्याला फक्त बेसिक पॉप्युलेशन म्हणजे काय आणि सॅम्पल म्हणजे काय एवढं समजून घ्यायचं आहे. तर या पद्धतीने हा कन्सेप्ट आहे. ओके, थँक्यू.